Okay, students, let us start our lectures of biology. First, I will tell you about your syllabus. Now, question paper pattern is same as your 11th standards pattern. Your syllabus for biology is, there are in all 15 lessons. Now, last year some syllabus was reduced from this. I don't know what will be the situation this year, so we are going to do all points from all chapters. First chapter is reproduction in lower and higher plants, and second is reproduction in lower and higher animals. These are the chapters which are having more weightage. I will start today with this chapter, reproduction in lower and higher plants. Now, one thing I want to tell you, those who are giving that NEET exam, see, you have to study for both, for your that entrance exam also, NEET, and for this theory boards exam, because in board exam all questions are not of objective type. There are lengthy questions and you have to learn short notes. You have to practice drawing these diagrams. Then wherever diagrams are there, you should know all the labels also of the diagrams. So keep in mind, while studying for your medical entrance, prepare for your board exam also properly. Let us see first chapter, reproduction in lower and higher plants. First, let us see what is reproduction. Now you are familiar with this term, reproduction. You know, to give birth to the young one. To give birth to young one of its own kind. So this is reproduction. Now here in our textbook, the definition is, it is an essential process. It is an essential process. Now why is this essential process? Because it leads to continuation of the species, and also it maintains the continuity of life. म्हणजे ह्या सृष्टीवरती, वी आर लिव्हिंग ऑन दिस प्लॅनेट अर्थ, ह्याच्यावरती जीव हा कंटिन्युअसली राहिला पाहिजे. त्यामुळं हा प्रोसेस होत असतो रिप्रोडक्शन. यू हॅव स्टडीड डिफरंट लाईफ प्रोसेस. तुम्ही लाईफ प्रोसेस स्टडी केले 10th स्टँडर्डमध्ये. विच आर दोज? डायजेशन, देन रेस्पिरेशन, circulation, excretion, so control and coordination. So all these are the life processes which take in our body. Along with that, reproduction is also one process. Actually, you can't say it as essential, because if there is no reproduction, people can live. But if this process don't take place, then we are suffering from some or the other disease. So here, reproduction is necessary for the continuity of the life. म्हणजे असं एक तत्व आहे की असं म्हणतात की जेव्हा तुम्हाला 3 ऋण फेडायचे असतात. एक असतो मातेचा ऋण, आईचा, पित्याचा, गुरुचा. पहिला तर गुरुचा असतो, जो गुरु आपल्याला ज्ञान देतो तो. पण जर तुम्हाला तुमच्या पित्याचं ऋण फेडायचं असेल, तर फॉर दॅट यू शुड रिप्रोड्यूस. म्हणजे तुम्ही पुढच्या जनरेशनला जन्म घालणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा BEdला शिकत होतो, त्यात आम्हाला तो पॉईंट आहे की पितृऋण फेडण्यासाठी, जसं गुरुचं ऋण आपल्याला जे टीचर शिकवतात, आपण त्यांच्यासारखं होण्याचा प्रयत्न करतो किंवा आपण चांगलं व्यक्तिमत्व घडवतो, तसं आपल्या आईवडिलांचं ऋण जर फेडायचं असेल तर यू हॅव टू रिप्रोड्यूस. मीन्स तुम्ही यू हॅव टू गिव्ह बर्थ टू द यंग वन. तर असा हा प्रोसेस आहे की त्याशिवाय ही सृष्टी चालूच शकणार नाही. म्हणजे जीव असला तरच ह्या सृष्टीवरती काहीतरी गोष्टी घडत जातील. अँड सो इट इज अन इसेन्शियल प्रोसेस. नाव सी, इन रिप्रोडक्शन देर आर 2 टाइप्स or 2 modes of reproduction. Which are those 2 modes? You know, one is asexual and second is sexual. Now what is this asexual or asexual reproduction? It is also known as apomixis. What is apomixis? Apo means without mixing of genetic material. Now you know, in sexual reproduction, it is known as amphimixis. Amphi means both, and mixis means mixing.
So here asexual reproduction means there is no mixing of genetic material, means there is no male, no female. Only one organism is there, and from that the new generation is produced. Here two are there, male and female gametes are there. Mixing of genetic materials of both takes place, and then that process is the zygote formation, and afterwards the young one is born. So these are two differences in asexual reproduction and sexual reproduction. Now in our chapter we are going to study first asexual reproduction in lower plants. Asexual reproduction in lower plants. Now first here I have explained you what is definition of asexual reproduction. Now when this asexual reproduction takes place, there is no transfer of genetic material. No transfer of genetic material. So the progeny which is formed, it looks same like the parents. And this progeny which is morphologically and genetically, because genetic material is only of one parent, so it is having morphological character and genetic character same. Morphologically and genetically identical individuals are called as clones. So this is asexual reproduction in plants, where there is no transfer of genetic material. The progeny formed looks same like the parent. As it is morphologically and genetically identical, it looks same like its parents, and so it is called as a clone. Now different modes are given of asexual reproduction, that we will see. Now which are these different modes of asexual reproduction in lower plants? That is, first is fragmentation. Then fragmentation, you for example Spirogyra. Then budding is given. It is seen in yeast. Spore formation, it is seen in Chlamydomonas. Binary fission, it is seen in amoeba. Then also in Paramecium. Intentionally it was there for you. Simple binary fission, then longitudinal transversal binary fission. In Euglena you have seen that. Then Conidia formation, it is seen in fungus, Penicillium. And gemule formation. Gemule formation. Now this gemule formation we are going to study in our second chapter, reproduction in these animals. That time I will explain you this point. So these are the fragmentation, budding, spore formation, binary fission, conidia formation. Then vegetative reproduction. Vegetative reproduction. Now vegetative reproduction means this word itself denotes that it takes place in the plants from its vegetative parts. There are two types, grafting and cutting. So this fragmentation, let us see. Fragmentation, Spirogyra. You know Spirogyra is filamentous, is having a filamentous body. These are its filaments. Now this they break into fragments. त्याचे फ्रॅगमेंट्स होतात आणि प्रत्येक फ्रॅगमेंट परत नवीन स्पायरोगायराला बर्थ देत असतो, म्हणजे त्यापासून नवीन तयार होत असतो. सेम स्ट्रक्चर इज देअर. सो इट इज अन फ्रॅगमेंटेशन रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा असेक्शुअल. प्रत्येक फिलॅमेंटचा भाग तयार होतात आणि त्या प्रत्येक भागाचा एक फिलॅमेंट तयार होत जातो. सेकंड इज बडिंग. आता बडिंग तुम्ही स्टडी केलेलं आहे ऑलरेडी. हे पॉईंट्स तुम्ही 10th स्टँडर्डला पण स्टडी केलेले आहेत. In budding there is unequal division. Budding is unequal division in unicellular yeast. Unicellular yeast. Now yeast is unicellular. In that budding takes place. And how is that budding? It takes place in the favorable condition. This word is important. In favorable condition. Suppose this is the cell of yeast. Nucleus. All material inside cytoplasm. It is a parent cell. Now this parent cell
In favorable condition, it forms bud. So chain of these buds is formed, and afterwards at a particular stage this bud gets detached and it forms a new cell of yeast. So this is vacuole nucleus. So in this way budding takes place. म्हणजे ह्या सेलला फेवरेबल कंडिशनमध्ये बर्ड्स तयार होत जातात आणि एका स्टेजला मॅच्युरिटी आली की ते बर्ड त्या सेलपासून सेपरेट होतात आणि त्याचं कन्व्हर्शन, त्याची ग्रोथ परत नवीन ईस्ट सेलमध्ये होत जाते. सो दिस वॉज फ्रॅगमेंटेशन बडिंग. नाव वी विल सी स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर formation. Now it example given here is Chlamydomonas. Chlamydomonas, it reproduces asexual also and sexual also. We are going to see here asexual reproduction. It is a green algae. Now here the spores formed are known as, different types of spores are formed. The spores formed are known as zoospores. Zoospores are formed in favorable condition. फेवरेबल कंडिशन. आता हे जे क्लॅमायडोमोनास आहेत अल्गी, दे आर फ्लॅजिलेटेड. त्यांना फ्लॅजेल असतो. तर जेव्हा रिप्रोडक्शन होत असतं तेव्हा काय होतं की त्यांचा फर्स्ट स्टेप इज फ्लॅजेला इज विड्रॉन. तो फ्लॅजेला निघून जातो आणि हा ऑर्गॅनिझम कसा होत जातो, इट बिकम्स नॉन मोटाईल. नॉन मोटाईल होत जातो त्या आणि त्याचा आतमध्ये जो सेलचा प्रोटोप्लास्ट असतो तो डिवाइड करतो. प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स. सो सी फर्स्ट स्टेज इज फ्लॅजेलाइज विड्रॉल. द ऑर्गॅनिझम बिकम्स नॉन मोटाईल. देन ऑल्सो इट लूजेस इट्स कॉन्ट्रॅक्टिल व्हॅक्यूल. त्याचं कॉन्ट्रॅक्टिल व्हॅक्यूल पण लूज होतं आणि प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करतो. आता हा जेव्हा सेल डिवाइड करतो तेव्हा तो 2 to 4 मायटोटिक डिव्हिजन्स कॅरी आउट करतो आणि 2 to 4 मायटोटिक डिव्हिजनमध्येच ते नवीन स्पोर्स तयार होत जातात. सो इफ दिस इज, हा क्लॅमायडोमोनासचा आपण स्ट्रक्चर काढूया. हा तो ऑर्गॅनिझम असेल समजा, तर त्याच्यामध्ये जेव्हा फेवरेबल कंडिशन येतात तेव्हा तो काय करतो, त्याचा हा जो फ्लॅजेल आहे तो विड्रॉ करतो आणि फ्लॅजेला विड्रॉ होतो. नंतर व्हॅक्यूल्स पण लूज होतात. मग त्याचं स्ट्रक्चर असं एकदम राऊंड सेल होतं. देन इट इज अ पॅरेंट सेल. हा त्याचा बाजूने प्रोटोप्लास्ट. मग तो काय करतो, 2 to 4 मायटोटिक डिव्हिजन्स फॉलो करतो. मायटोटिक डिव्हिजन्स. आता हे टू डिव्हिजन झाले की म्हणजे जसं जसं डिव्हिजन होत जातील तसे तसे आतले स्पोर्स तयार होतात. एक डिव्हिजन झालं की 2 स्पोर्स होतात. 2 डिव्हिजनला 4 स्पोर्स तयार होतात. 3 डिव्हिजनला 8, 4 डिव्हिजनला 16. तर अशा पद्धतीनं जेवढे मायटोटिक डिव्हिजन होतील तेवढं आतमध्ये सेल्स तयार होत जातात, स्पोर्स तयार होतात. तर ह्याच्यामध्ये समजा हे स्पोर्स तयार झाले. आय हॅव डन ऑलरेडी फेअर नोट्स केल्यात मी, तुम्हाला फक्त हे रफ एक्सप्लेन करते. तर हे आतमध्ये स्पोर्स तयार झाले. आता हे स्पोर्स हा पॅरेंट सेल आहे. पॅरेंट सेलमध्ये स्पोर्स तयार झाले. ह्याला काय म्हणतात, झूस्पोरेंजियम. आणि हे झूस्पोरेंजियम जेव्हा मॅच्युअर होतं तेव्हा त्याचं रप्चरिंग होतं आणि ते रप्चर झालं की ह्या ज्या सगळ्या आतले जे झूस्पोर्स आहेत ते बाहेर पडतात. हे व्हॉट आर दे, झूस्पोर्स. आता पॅरेंट सेल हॅप्लॉइड असतो त्यामुळे हे पण काय होतात, हॅप्लॉइड असतात. आणि मग ते त्यांना फ्लॅजेला तयार होतो आणि दे लीड द लाईफ ॲज बायफ्लॅजेलेटेड. 2 फ्लॅजेल आर देअर, सो दे आर बायफ्लॅजेलेटेड हॅप्लॉइड क्लॅमायडोमोनास. म्हणजे फेवरेबल कंडिशनमध्ये स्पोर फॉर्मेशन कसं तयार होतं क्लॅमायडोमोनासचं, त्याची प्रोसिजर ही आहे. अँड दिस इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अँड द स्पोर्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज झूस्पोर. झूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन
फेवरेबल कंडिशन, दॅट इज इम्पॉर्टंट. झू स्पोर्स कारण हे दोन कंडिशनमध्ये रिप्रोड्यूस करतं, एक तर फेवरेबलमध्ये पण करतात, अनफेवरेबल. मग फेवरेबल कंडिशनमध्ये जे रिप्रोडक्शन आहे त्याचे जे स्पोर्स तयार होतात त्याला म्हणायचं झू स्पोर्स, आणि ते झू स्पोर्स या पद्धतीनं तयार होत जातात. नेक्स्ट इज इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल कंडिशन. आता अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये काय होत जातं आहे, त्याच्यामध्ये जे स्पोर्स तयार होतात, द स्पोर्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड ॲज ॲप्लॅनोस्पोर्स और हायपनोस्पोर्स. तर हे स्पोर्स काय करतात, त्यांच्यात पण अशी स्टेप होत असते की फ्लॅजेला लूज होतो, कॉन्ट्रॅक्च्युअल व्हॅक्यूल लूज होतो, आणि प्रोटोप्लास्ट असतो तो 2 डिव्हिजन्स कॅरी आउट करतो. प्रोटोप्लास्ट अंडरगोस 2 मायटोटिक डिव्हिजन्स, आणि मग तो प्रोटोप्लास्ट जेव्हा डिवाईड करतो तेव्हा त्याच्यात 2 डिव्हिजन्स असल्यामुळं 4 स्पोर्स तयार होतात. आता हे स्पोर्स तयार होतात ना, त्याच्यात नंतर 3 टाईप्स ऑफ दिस सेल्स स्पोर्स आर फॉर्म्ड. आता हे 3 टाईप्स ऑफ स्पोर्स कुठले आहेत बघा. जर ह्या स्टेजमध्ये थिन लेअर तयार झालं तर ॲप्लॅनोस्पोर्स तयार होतात. नंतर म्हणजे हा जो मेम्ब्रेन आहे ना बाहेरचा, हा बाहेरच्या मेम्ब्रेनवरती, ह्या बाहेरच्या मेम्ब्रेनचा लेअर जर थिन असेल तर आतले जे स्पोर्स तयार होतात त्याला म्हणायचं ॲप्लॅनोस्पोर्स. नंतर हा लेअर थिक असेल, जर थिक असेल आणि त्याच्यामध्ये रेड कलर नसेल, रेड कलर इज ॲबसेंट, देन दे आर फॉर्म्ड, दे आर नोन ॲज थिक लेअरच्या तयार होतात. आणि तिसरं जे आहे ते हायपोनोस्पोर्स. तर ह्याच्यामध्ये काय तयार होतं, रेड कलरचा त्याचा वॉल असतो, हा जो बाहेरचा वॉल आहे तो रेड कलरचा असतो. अँड दिस रेड कलर इज ड्यू टू हिमॅटोक्रोम. म्हणजे जसं बाहेरचं ह्याला लेअर्स तयार होतात, त्या लेअरवरून 3 प्रकारचे स्पोर्स तयार होत असतात, आणि त्या स्पोर्सला हे एक तिसरा स्पोर राहील आपला. ह्या पद्धतीनं अनफेवरेबल कंडिशन. नाव हिअर ओनली फॉर यू इट इज गिवन in your 12th standard state syllabus, it is only of favorable condition, so you concentrate on this point. Then in unfavorable condition 3 types of cells are spores are formed. And again जेव्हा हे अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये हे तयार होतं, त्यांना फेवरेबल कंडिशन मिळाली की ते परत बस्ट होतात आणि ह्याच्यातून स्पोर्स बाहेर पडतात. इथल्यासारखं सेम ह्या स्टेजमध्ये जसं होतं तसंच होतं, तर फक्त इथं जे वेगवेगळे लेयर्स तयार होत असतात त्या प्रोसेसमध्ये, त्यावेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर्स तयार होत असतात. म्हणजे त्यांचं जे रिलीज होतात त्याच्यानंतर त्यांना अप्लॅनोस्पोर्स किंवा हायपोनोस्पोर्स असेही त्यांचे त्या लेअरवरती बेस्ट नेम्स दिलेले आहेत. सो दिस इज ऑफ अनफेवरेबल कंडिशन और स्पोर फॉर्मेशन बाय क्लॅमायडोमोनास in unfavorable condition. Now next is this binary fission. You have studied it, there is no need of more explanation for this. Binary fission you have seen in amoeba. Now what happens in binary fission? It is, amoeba is a unicellular organism. Then parent cell divides into 2 equal cells. एक amoeba, त्याचा हा न्यूक्लियस असतो, व्हॅक्युल्स असतात, सायटोप्लाझम. मग त्याचे 2 एक असं डिव्हिजन होतं, कॉन्स्ट्रिक्शन तयार होतं मध्ये. सो दिस इज वन कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म अँड देन द सेल्स गेट सेपरेट. 2 different cells are formed. So from one parent cell 2 daughter cells are formed. These are 2 daughter cells and division of this nucleus takes place. हा न्यूक्लियस आहे ना तो डिवाइड होतो आणि त्याच्यापासून ह्या 2 पेशी और 2 वेगवेगळे अमिबा तयार होत जातात. सो बायनरी मीन्स 2. When the separation takes place, fission is separation. When the cell separates, parent cell when separates, it divides into 2 cells, so it is known as binary fission. Next is conidia formation. आता कोनिडिया फॉर्मेशन जे आहे ते फंगसमध्ये दिसतं. दॅट फंगस इज मोस्टली पेनिसिलियम, आणि ह्याच्यामध्ये पण ती व्हरायटी आहे पेनिसिलियम नोटॅटम, जे आपण अँटीबायोटिक्स तयार करायला यूज करतात. यू आर प्रिपेरिंग
अँटीबायोटिक्स फ्रॉम दिस फंगस. नाऊ सी व्हॉट इज कोनिडिया फॉर्मेशन. तर ह्यामध्ये ना ह्यांची जी फिलामेंट्स असतात त्यांना खाली असे हायपे असते. तुम्ही म्युकरच्या बाबतीत बघितलं असेल, सेम ॲज इन म्युकर. तर हे हायपे असतात. हे हायपी काय करतात, हा प्रत्येक भाग आहे त्याला सेप्टम म्हणायचं. तर हे ह्यांच्यामध्ये एक हे वर्टिकल डिव्हिजन ग्रोथ फॉलो करतात. त्या हायपीला काय येतं, हळूहळू वर्टिकली ग्रोथ येते. ती ही वर्टिकल ग्रोथ अशी होत जाते. वर्टिकल ग्रोथ एक सिंगल पण असू शकते किंवा ब्रांच्ड पण असू शकते. मग हे ग्रो होत जातो हा हायपी. हा ग्रो झाल्यानंतर हा दिस इज कॉल्ड कोनिडिओफोर. आता ह्याच्यातच परत छोटे ब्रांचेस जातात. दे आर कॉल्ड ॲज मेट्युल्स. ह्याच्यामध्ये परत आणखी त्याच्यामध्ये ब्रांचिंग होत जातं. दिस ब्रांचेस कॉल्ड ॲज स्टरिग्मा. आणि ह्या ब्रांचवरती नंतर हळूहळू पोर्स तयार व्हायला सुरुवात होत असते. अँड दीज आर कॉल्ड ॲज कोनिडिया. कळालं. म्हणजे मायसिलियम मला जो हायपे असतो त्या हायपेतून एक सिंगल ग्रोथ येते, त्याला सिंगलर ब्रांच ऑल्सो इट इज कॉल्ड ॲज कोनिडिओफोर. त्याच्यातून परत आणखी त्याचे ब्रांचेस होत जातात, त्याला मेट्युल म्हणायचं. नंतर त्याच्या ब्रांचेस होतात, त्याला स्टेरिग्मा म्हणायचं. आणि त्याच्यावरती हे कोनिडिया येतात. आता हे कोनिडिया काय करतात, एका सर्टन स्टेजमध्ये डिटॅच होतात, ते सेपरेट होतात. आणि मग त्याच्यातून हे कोनिडिओफोर्स रिलीज झाले की ते परत रिप्रोड्यूस करतात. कोनिडिओफोर काय रिप्रोड्यूस करतात, ते हायपे फॉर्म करतात आणि पुन्हा त्यांची ग्रोथ चालू होते. सो ह्या पद्धतीनं पेनिसिलियमची कोनिडिया फॉर्मेशननं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असतं. नव नेक्स्ट इज जेम्युल फॉर्मेशन. जेम्युल फॉर्मेशन आता ते मी तुम्हाला सेकंड चॅप्टरमध्ये व्यवस्थित एक्सप्लेन करते. इट इज सीन इन स्पॉन्जेस. जेम्युल फॉर्मेशन इज सीन इन स्पॉन्जेस. नाव वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. आता व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनमध्ये तुम्हाला माहिती आहे, आपण मोस्टली फॅमिलियर असतो की आपण त्याच्यामध्ये ग्राफ्टिंग करतो. ग्राफ्टिंग आता हे आणि कटिंग. ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो ऑफ 2 टाईप्स. त्याच्यामध्ये बड ग्राफ्टिंग असतं आणि स्टेमचं ग्राफ्टिंग असतं. सो फर्स्ट लेट अस सी दिस पॉईंट, कटिंग. नाव सी व्हॉट इज गिवन इन कटिंग. कटिंगमध्ये काय करतो, आयदर यू टेक स्टेम ऑफ अ प्लांट अँड ग्रो इट, किंवा मग तुम्ही काही प्लांट्स असतात ते लीफच्या कटिंगपासून पण ग्रो होत असतात. सो ते वनस्पतीचा असतो भाग एक कट करायचा आणि त्याला ग्रो करायचं. किंवा जे बर्ड्स असतात बघा, एक्झाम्पल पोटॅटो. नाव सियर हे आपण जेव्हा कटिंग करतो स्टेम कटिंग, तेव्हा स्टेम कटिंगला कसं असतं, तुम्ही स्टेम कट करायचं आणि हे जे नोट्स असतात हे तुम्ही सॉईलमध्ये व्यवस्थित लावलं की ह्या नोट्समधून लिफ्स येतात, हळू रूट्स यायला सुरुवात होती. मी आत्ता एक एक्सपेरिमेंट केलं घरी, म्हणजे ते नेटवरूनच बघितलेलं की प्रोपॅगेशन ऑफ दिस हिबिस्कस इन वॉटर. हे स्टेम्स घेतले मी, फांद्या घेतल्या त्या हिबिस्कसच्या, पाण्याच्या बाटलीमध्ये पाण्यात ठेवल्या, बाटलीमध्ये काचेच्या. तर एक 8-10 दिवसांनी त्याला ना असे जे नोट्स आहेत त्या नोट्समधून लिफ्स बाहेर आले आणि छान ग्रोथ आली त्याची. खाली त्याला इथं व्हाईट असे स्पॉट्स इथून रूट्स आले. ते ॲक्च्युली मी आता माझ्या अंगणात लावलेलं आहे. तर हे आता हे सेकंड एक्सपेरिमेंट करायला ठेवलं आहे की आता मी ह्या ट्विक्स कट करून आणल्यात, हळूहळू त्याला ते नोट्स, फक्त हा नोड पाहिजे व्यवस्थित, ह्या नोडमधूनच ग्रोथ होत जाते. तर हा झाला कटिंगचा भाग. किंवा अजून एक आहे दुसरं की पोटॅटो. तुम्ही पोटॅटो घेता, आता पोटॅटोला बघा हे बर्ड्स असतात. हा एकतर पोटॅटो तुम्ही आहे असं सॉईलमध्ये लावू शकता, किंवा मग हे जे आहे हा कट करायचा व्यवस्थित आणि हा बर्ड जमिनीत लावायचा, ह्याच्यातून तुम्हाला नवीन प्लांट मिळत जातो. सो दिस इज वन काइंड ऑफ कटिंग, दॅट इज व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बाय कटिंग मेथड. आता तुम्ही पण बऱ्यापैकी गार्डनमध्ये तुमच्या झाडं वगैरे लावत असाल, त्यामुळे तुम्हाला ते माहीत आहे. नाव नेक्स्ट वी विल सी ग्राफ्टिंग. व्हॉट इज देअर इन ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंगमध्ये काय असतं बघा, आपण मराठीमध्ये त्याला कलम म्हणतो, कलम करतो आपण झाडांना. तर आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही 2 सेपरेट ट्विग्स घेऊन पण त्याच्यात ग्राफ्टिंग करू शकता, किंवा मग जमिनीतल्या झाडाला पण करू शकता. ग्राफ्टिंग इज 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट.
are joined to obtain न्यू प्लांट. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला एक डिझायर्ड व्हरायटी हवी असते तेव्हा आपण हे ग्राफ्टिंग कॅरी आउट करतो. म्हणजे आपल्याला जसं हवं तसं प्लांट पाहिजे असेल, ज्या ज्या कलरची फुलं हवी असतील तेव्हा त्या पद्धतीने ते ग्राफ्टिंग केलं जातं. पिकांमध्ये पण ह्या गोष्टी होत जातात. आता ह्याच्यामध्ये 2 पार्ट आहेत. एक आहे सायॉन आणि दुसरा आहे स्टॉक. सायॉन कुठला पार्ट आहे तर पार्ट ऑफ स्टेम कंटेनिंग more than one bud आणि it is joined with the stalk. आता स्टॉक म्हणजे कुठला पोर्शन आहे तर सायन इज जॉईंड ऑन द रूटेड प्लांट जॉईन विथ द स्टॉक. आता स्टॉक म्हणजे काय आहे रूटेड प्लांट. जमिनीमध्ये जी वनस्पती असेल रूटेड म्हणजे ती जमिनीतच असते त्यालाच हा दुसरा झाडाची फांदी घ्यायची आणि त्याचं ह्याच्यामध्ये इन्सर्शन करायचं, त्याला टाय करायचं आणि त्याच्यातून तो प्लांट तयार होत असतो. एक नवीन ग्राफ्ट, ते नवीन कलम तयार होतं आणि हे असं ते जमिनीत ग्रो होत जातं. ही एक मेथड आहे. किंवा मग 2 सेपरेट ट्विग्स घ्यायच्या आणि त्याला कट करायचं. म्हणजे हे 2 ट्विग असतील, हा आणि हा, त्यांच्यात जर तुम्हाला कलम करायचं असेल, समजा वेगवेगळे 2 वनस्पती आहेत. आता हा एक रेड कलरचा हिबिस्कसची फांदी आहे माझ्याकडं, सॉरी पर्पल कलरचं आहे आणि एक आहे ते व्हाईट. ते 2 मी आता बॉटलमध्ये घालून ठेवले. बघायचं मला त्याला ग्रोथ येते का, लिप्स वगैरे येणार का त्याला. आणि कलम करताना काय करायचं, ह्या घ्यायच्या, ह्याला कट करायचं आणि एक ह्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचे. त्याला व्यवस्थित पॉईंट्स वगैरे करायचे, इन्सर्ट करायचं आणि दोऱ्याने टाय करायचं आणि ते जमिनीत लावायचं. मग अशा पद्धतीने ते कलम तयार होत असतं. मग एक तुम्ही डायरेक्ट 2 फांद्या घेऊन करू शकता किंवा मग जमिनीत असलेल्या रूटेड प्लांटला पण तुम्ही ग्राफ्टिंग करू शकता. सो दिस इज द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. म्हणजे त्याच्यापासून परत ते नवीन प्लांट वगैरे तयार होत असतं. नंतर दुसरं जे आहे ते बड ग्राफ्टिंग. तर बड ग्राफ्टिंगमध्ये काय की ओनली वन बड इज जॉईंड ऑन द स्टॉक. आणि हे जे बड ग्राफ्टिंग आहे ते कशात केलं जातं, ॲपल, रोज अशा प्लांट्समध्ये. तर ह्या पद्धतीनं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन होत जातं आणि नवीन प्लांट्स आपल्याला मिळत जातात. देन नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर. नाव टिश्यू कल्चरमध्ये युअर बायोलॉजी स्टुडंट्स, टिश्यूमध्ये एक टिश्यू तुम्ही जेव्हा, टिश्यू इज व्हॉट, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. रफच फिगर काढते मी आता. तर हा ग्रुप ऑफ सेल्स तुम्ही जेव्हा व्यवस्थित मीडियममध्ये ग्रो करता, एका विशिष्ट अशा मीडियममध्ये जेव्हा तुम्ही ग्रो करता तेव्हा तुम्हाला ह्या एका टिश्यूपासून खूप छोटे छोटे प्लांटलेट्स मिळतात आणि मग ते आपण त्याची रोपं तयार झाली की सेपरेट करून ती रोपं ग्रो करत जातो. सो दिस इज टिश्यू कल्चर. ह्या पद्धतीनं आपण प्रोपॅगेशन करू शकतो. आजकाल शेतीमध्ये हे वापरलं जातं. इव्हन आता शुगर केनमध्ये खूप लोक त्याचा यूज करतात, टिश्यू कल्चर. ते रोपं ग्रो करायचे. ह्याच्या आधी कधी आपल्याला शुगर केनमध्ये रोपं मिळत नव्हती. आता आपल्याला ऊसाचं रोपसुद्धा मिळायला लागलं की जे आपण आपल्या शेतामध्ये लावू शकतो. पहिलं आपण ऊसाचं जे स्टेम होतं त्या स्टेमला असं बड असायची, जो डोळा म्हणतात त्याला आता मराठीमध्ये, तर तो बरोबर जमिनीत लावायचा, त्याच्यातून ऊस येतो. आता शेतकरी काय करतायत की हा बडच सेपरेट ग्रो करायचा आणि त्याचं प्लांट तयार झालं छोटं की ती रोपं विकतात. ह्या पद्धतीनं सायन्स प्रोग्रेस कराल तसं तसं शेतीमध्ये त्याचा यूज केला जातो. सो दिस इज टिश्यू कल्चर. आता हा जो पॉईंट झाला आहे तो मी कशाचा कवर केला आहे, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता हा कन्सेप्ट तुम्ही जास्तीत जास्त MCQसाठी तयार करा, कारण तो तुम्हाला MCQला त्याच्यावरती जास्त प्रश्न पडतील. इव्हन तुमच्या CET असेल, कोण देणार असेल त्यासाठी, आणि नीटसाठी पण. सो दिस इज फॉर MCQ पॉईंट. ह्यात जास्त काही लेंदी क्वेश्चन येण्यासारखा नाही. आणि जे शिकवलेलं असेल त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा. मी 2-3 पॉईंट झाले की तुमची टेस्ट घेणार आहे. आणि ह्या अशा नोट्स दिल्यात मी तुम्हाला, जो आता सगळं लिहून काढले, फेअर केलं आहे ते सगळं तुमच्या वहीत तुम्ही लिहून ठेवायचं. ज्या दिवशी लेसन होईल त्याच्या दिवशी सगळं लिहिलं की तुम्हाला नंतर काही त्याचा त्रास होणार नाही. सो कम्प्लीट एव्हरीथिंग, राईट इन युअर बुक्स अँड स्टडी. थँक्यू.